Hello, welcome friends. Welcome to the session of company law. So far we have discussed the administration of the company law in India, in which we have discussed the company law board, the Ministry of Corporate Affairs, ROC, regional directors. So today we will discuss the NCLT. NCLT means the National Company Law Tribunal and NCLAT means National Company Law Appellate Tribunal. So first of all, we are starting with the National Company Law Tribunal. So what is the NCLT? So NCLT is the body constituted by the central government, and section 408 of the Companies Act 2013 empowers the central government to constitute a NCLT. And NCLT, the central government constitutes the NCLT by notification under the provision of section 408 of the Companies Act 2013, and it is constituted with effect from 1st of June 2016. So before that, what is the authority who is dealing in the matters relating to the companies? That was Company Law Board. So from the 1st of June 2016, the central government has constituted the NCLT, National Company Law Tribunal, and for that central government has the authority under section 408 of the Companies Act. It is a quasi judicial body. તો આને પણ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન વખતે જોયું કે ક્વાસી જ્યુડિશિયલ બોડી છે, તો શું કામ એને ક્વાસી જ્યુડિશિયલ કહી શકાય? તો જ્યુડિશિયલ ઓથોરિટી, જ્યુડિશિયલ બોડી મીન્સ કોર્ટ હેઝ ટુ ઇન્ટરપ્રિટ ધ લોઝ એન્ડ ગીવ ધ જજમેન્ટ. બરાબર, તો આ કામ કરવાનું હોય છે જ્યુડિશિયરી. તો ક્વાસી જ્યુડિશિયરી મીન્સ કે જે રિયલમાં ઇનફેક્ટ જ્યુડિશિયરી નથી, but still it perform the duties and functions of the judiciary, so it is called a quasi judicial. તો અહીંયા પણ આપણે કહીએ છીએ NCLT. NCLT નું કામ છે શું છે? તો કે કંપનીની મેટર્સમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને ઇશ્યુઝ હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીના મેમ્બર્સને કંપની સામે ઇશ્યુ છે, ROC છે રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ છે એને ઇશ્યુ છે કંપની સામે, કંપનીને બીજા કોઈની સામે ઇશ્યુ છે. તો નોર્મલી પહેલા આપણે કહેતા કે ભાઈ કંપનીઝમાં કંઈ પણ ઇશ્યુ હોય તો તમે ક્યાં જઈ શકતા? તો કે હાઈકોર્ટમાં. પણ હવે નવા એડમિનિસ્ટ્રેશન પ્રમાણે તો કે હવે તમને કંઈ પણ કંપની સામે ઓબ્જેક્શન છે, સો ઇન ધેટ કેસ યુ હેવ ટુ અપ્રોચ ધ NCLT. NCLT માં તમારે પિટિશન ફાઇલ કરવાની છે, કમ્પ્લેન ફાઇલ કરવાની છે, અને એના ઉપરથી NCLT જે ઇન્ક્વાયરી કરશે, જે પ્રોસેસ કોર્ટ કરશે, આ જ કામ કોણ કરશે? NCLT. and that's why it is called quasi judicial body. The NCLT cell consists the president. તો NCLT નું જે કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એમાં કોણ હશે? તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ રિક્વાયર્સ ધ પ્રેસિડેન્ટ, એક વ્યક્તિ કે જે આખું NCLT છે એને હેન્ડલ કરશે, તો એના હેડ ઓફ ધ બોડી એવું કહી શકાય. તો એ કોણ હશે? પ્રેસિડેન્ટ. એન્ડ સચ નંબર ઓફ જ્યુડિશિયલ એન્ડ ટેકનિકલ મેમ્બર્સ, such number of judicial and technical members. So they have not prescribed the number of members, but they have prescribed the such numbers of judicial and technical members as the central government may deem necessary. તો અહીંયા ટોટલ ઓથોરિટી કોને આપી દીધી છે? આપણે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને, કે ભાઈ એને જે ઠીક લાગશે એટલા જ્યુડિશિયલ મેમ્બર રાખી શકશે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને જેટલા જરૂરી લાગશે એટલા જ ટેકનિકલ મેમ્બર્સ રાખી શકશે. તો જ્યુડિશિયલ મેમ્બર્સ, ટેકનિકલ મેમ્બર્સ અને આ જ મેમ્બર્સમાંથી કોઈ પણ એક વ્યક્તિ છે એને તમારે અપોઇન્ટ કરવો પડશે. કેવી રીતે? એઝ અ પ્રેસિડેન્ટ. તો NCLT cell consists of the president and judicial member and technical members. Now, so what are the qualifications for the appointment of president, judicial members and technical members? So let's discuss. So first of all, the president shall be the person who is or has been a judge of high court for 5 years. So minimum qualification to be appointed as a president of the NCLT is the having the experience of the 5 years as a judge of high court. તો 5 વર્ષનો એને એક્સપિરિયન્સ હોય, જે વ્યક્તિ 5 વર્ષ સુધી. જો અહીંયા પણ સમજવાનું છે કે who is means presently હોય, પણ એને 5 years થઈ ગયા હોય હાઈકોર્ટના જજ તરીકે, or has been means at a time ગમે ત્યારે તો કે બની શકે કે 5 years સુધી તો કે હાઈકોર્ટના જજ છે એ રહી ચૂકે. બરોબર, તો અહીંયા આપણને આપેલ છે who is or has been a judge of high court for 5 years. તો મિનિમમ 5 years નો એક્સપિરિયન્સ રિક્વાયર્ડ છે એઝ અ હાઈ કોર્ટ જજ. નેક્સ્ટ, a person shall not be qualified for the appointed as a judicial officer.
તો હવે અહીંયા આપણે કીધું છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે કોની ક્વોલિફિકેશન જોઈએ છે? પ્રેસિડેન્ટ માટે શું રિક્વાયર્ડ છે? તો કે એની પર્સન હુ ઇઝ અ જજ ઓફ હાઈ કોર્ટ ફોર એટલીસ્ટ 5 years. હવે આપણે કહીએ છીએ બીજું કોણ રિક્વાયર હતું? તો કે જ્યુડિશિયલ મેમ્બર્સ. તો જ્યુડિશિયલ મેમ્બર્સ છે એની ક્વોલિફિકેશન શું આપેલી છે આપણને? અ પર્સન શેલ બી ક્વોલિફાઈડ ફોર ધ અપોઇન્ટમેન્ટ એઝ અ જ્યુડિશિયલ મેમ્બર ઓન્લી ઇફ. તો જો આમાંથી કોઈ પણ ક્વોલિફિકેશન એની પાસે હશે એવા જ કેસમાં આપણે એને જ્યુડિશિયલ મેમ્બર બનાવી શકશું. તો ઓબ્વિયસલી આ કેસમાં આપણે કહીએ છીએ જે એક્સપિરિયન્સ રિક્વાયર્ડ છે કયા ફિલ્ડમાં હશે? તો કે જ્યુડિશિયરીના ફિલ્ડમાં એનો એક્સપિરિયન્સ રિક્વાયર્ડ છે. સો ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ તો કે he is or has been a judge of high court. So for becoming a member is not required any experience. Just it is required only that a person shall be a judge of high court. High court ના જજ હોવા જોઈએ. બની શકે કે આ લાસ્ટ 3 months માં જેની અપોઇન્ટમેન્ટ થઈ છે. તો અહીંયા એક્સપિરિયન્સ કાઉન્ટ નથી કરવાનું. હા, પણ શું રિક્વાયરમેન્ટ છે? તો he shall be a judge of high court. હા, તો એને તમે NCLT માં જ્યુડિશિયલ મેમ્બર બનાવી શકશો. ઓર ચાલો હાઈકોર્ટ જજ નથી તો ત્યાં આપણને આપે છે he is or has been a district judge for at least 5 years. હાઈકોર્ટ જજ હોય તો આપણે એક્સપિરિયન્સ ચેક નહીં કરીએ, ઓકે, પણ હાઈકોર્ટ જજ નથી તો બીજા કોનો ઓપ્શન અવેલેબલ છે? તો કે એવી કોઈ વ્યક્તિ કે જે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ છે. ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ છે તો ત્યાં આપણે એનો એક્સપિરિયન્સ કાઉન્ટ કરવો પડશે કે 5 years સુધી, મિનિમમ 5 years સુધી જે વ્યક્તિ તો કે એઝ અ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ જેણે વર્ક કરેલું છે, પછી એવા વ્યક્તિને તમે જ્યુડિશિયલ મેમ્બર તરીકે લઈ શકશો. એન્ડ નેક્સ્ટ ઓપ્શન, હવે આપણે કહીએ છીએ જજ જ નથી, હાઈકોર્ટમાં પણ જજ નથી, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં પણ જજ નથી, ઓકે, તો આ કેસમાં હજુ એક્સપિરિયન્સ કોની પાસે હશે? તો કે એડવોકેટ પાસે. અને ત્યાં પણ આપણે he has been an advocate of the court for at least 10 years. તો અહીંયાનો એક્સપિરિયન્સ છે વધી જશે. જેમ ડેઝિગ્નેશન છે એ લોઅર ડેઝિગ્નેશન આવશે એમ એક્સપિરિયન્સ છે વધારે રિક્વાયર્ડ હશે. તો અહીંયા આપણે કહીએ છીએ કે જજ નથી વાંધો નથી, પણ કોઈ રેપ્યુટેડ વેલ નોન એડવોકેટ છે. અને વેલ નોન જે નોર્મલી ક્યારે થઈ શકે? તો કે if he has experience of 10 years, at least 10 years. તો આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ ક્વોલિફિકેશન હોય એવા વ્યક્તિને તમે અપોઇન્ટ કરી શકશો એઝ અ જ્યુડિશિયલ મેમ્બર. First we will discuss the qualification of president of the NCLT. High Court judge for at least 5 High Court judge no experience is required. High Court judge for the experience of the 5 years is required. To becoming a member, તો ત્યાં આપણે કહીએ છીએ કે only the requirement is only a High Court judge or district judge having the experience of 5 years or an advocate having the experience of at least 10 years. Next, a person shall be qualified for the appointment as a technical member. So now another type of member is technical member. So member only if he has at least for 15 years member of the Indian Corporate Law Services. તો આનું પણ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ધ મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું કે MCA છે અમુક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચલાવે છે કે જે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ છે એના સેક્ટરમાં રિસર્ચ કરશે, કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ માટે તો ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરશે. તો આવી જે કમિશન છે ઇન્ડિયન કોર્પોરેટ લો સર્વિસીસ ઓર ઇન્ડિયન લીગલ સર્વિસીસ, જેમ IAS હોય છે, IPS હોય છે, એવી જ રીતે ILS ઇન્ડિયન લો સર્વિસીસ છે. And he has been holding the rank of secretary or additional secretary. તો આવા કેસમાં આપણને આપે છે કે 15 years સુધી તો કે આવી કોઈ પણ સર્વિસીસ જે કમિશન છે એનો પાર્ટ હોય અને ત્યાં એનું રેન્ક હોલ્ડિંગ છે શું છે? તો કે સેક્રેટરી ઓર એડિશનલ સેક્રેટરી, then he can be appointed as a technical member in the NCLT. Next, if a person is or has been in a practice as a chartered accountant, તો પ્રેક્ટિસિંગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હોય તો એને પણ ટેકનિકલ મેમ્બર તરીકે તમે અપોઇન્ટ કરી શકશો. પણ એક્સપિરિયન્સ શું રિક્વાયર્ડ છે? એક્સપિરિયન્સ ઓફ at least 15 years of experience. Or he is or has been in a practice as a cost accountant. CWA જે cost accountant છે, 15 years ની પ્રેક્ટિસ છે, then he may be appointed as a technical member in NCLT. Or he is or has been in a practice as a company secretary for at least 15 years. તો એવા કેસમાં જે CS છે, કંપની સેક્રેટરી છે, એને પણ NCLT નો મેમ્બર બનાવી શકાય. But he shall have at least 15 years of experience. Or a person of proven ability. હવે આપણે કહીએ છીએ આમાંથી કોઈ પ્રોફેશનલ ક્વોલિફિકેશન નથી, CA, CS, CWA એવું નથી. ઇન્ડિયન કોર્પોરેટ સર્વિસીસ છે એમાં પણ કોઈ એનું રેન્ક નથી, કોઈ ડેઝિગ્નેશન નથી. પણ અહીંયા આપણને આપે છે is a person of proven ability, integrity and standing having a special knowledge. એવી કોઈ વ્યક્તિ છે કે જે પોતાની ઇન્ટિગ્રિટી, જે પોતાનો નોલેજ સ્કિલ છે એને પ્રૂવ કરી શકશે. And professional experience of at least 15 years in the industries of finance.
industrial management, industrial reconstruction, investment and accountants. તો એવા લોકો છે કે જેને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરમાં, ફાઇનાન્સ સેક્ટરમાં વર્ક કરેલું છે, બરાબર. તો અહીંયા એવું બની શકે કોઈ વેલ નોન કંપનીઝ છે એના સીઈઓ હોઈ શકે, મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર્સ હોઈ શકે કે જે લાસ્ટ 15 યર્સ કરતા પણ વધારે ટાઈમથી કોઈ કંપનીને મેનેજ કરે છે, કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં વર્ક કરે છે, બટ હી હેઝ નો એની રેકોગ્નાઇઝડ પ્રોફેશનલ ક્વોલિફિકેશન. તો કઈ વાંધો નહીં, પણ 15 યર્સનો એક્સપિરિયન્સ છે એવું એને પ્રૂવ પણ કરી દીધું છે આપણને. હા, તો એવા કેસમાં એને પણ ટેકનિકલ મેમ્બર તરીકે આપણે અપોઇન્ટ કરી શકીએ. And he is or has been for at least 5 years a presiding officer at a labor court, tribunal or national tribunal constituted under the Industrial Dispute Act. તો આ પણ એક કાયદો છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ એક્ટ. તો જેમ કંપનીઝ એક્ટમાં ઓથોરિટી આપેલી છે સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટને કે સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ કેન કોન્સ્ટિટ્યુટ એનસીએલટી, અને એનસીએલટી શું કરે છે તો કે કંપનીને રિલેટેડ જે કંઈ ડિસ્પ્યુટ્સ છે એને સોલ્વ કરે છે. તો સેમ વે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ એક્ટ પ્રમાણે ત્યાં પણ ઓથોરિટીઝ છે કે તેની જે લેબર કોર્ટ છે, નેશનલ ટ્રિબ્યુનલ છે, તો એમાં કોઈ વ્યક્તિએ એઝ અ પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર 5 યર્સ વર્ક કરેલું હોય તો ત્યાં આપણે કહીએ છીએ કે હી ઇઝ ક્વોલિફાઈડ ટુ બી અપોઇન્ટેડ એઝ અ મેમ્બર ઓફ એનસીએલટી. So these are the qualifications for the president, judicial member and technical member. Next point is the term of office of the president, chairperson and other members. So first, the president and every members of the tribunal, president હોય કે member હોય, judicial હોય કે technical હોય, કોઈ પણ હોય, પણ એની appointment છે કેટલી થઈ શકશે, shall hold the office for a term 5 years from the date of appointment. તો મેક્સિમમ આપણે એનું અપોઇન્ટમેન્ટ કરી શકશું ક્યાં સુધી, અપ ટુ 5 યર્સ. એના પછી રીઅપોઇન્ટમેન્ટ થઈ શકશે, બટ ધ મેક્સિમમ ટર્મ ફોર ધ અપોઇન્ટમેન્ટ ફોર પ્રેસિડેન્ટ, ટેકનિકલ મેમ્બર ઓર જ્યુડિશિયલ મેમ્બર ઇઝ મેક્સિમમ 5 years. A member of the tribunal shall vacate the office when he attends. તો હવે અહીંયા મેક્સિમમ એજ લિમિટ આપેલી છે કે એજ ઓફ 67 years ઇન કેસ ઓફ ધ પ્રેસિડેન્ટ. પ્રેસિડેન્ટ છે એની અપોઇન્ટમેન્ટને હજુ એક જ વર્ષ થયેલું છે. But now the president of the NCLT has attained the age of 67 years. So in that case, completion of the 67 years, he has to vacate the office of the president. તો આ કેસમાં 5 years કન્સિડર નહીં કરીએ, કન્સિડર શું કરશું તો કે 67 years of age. પણ પ્રેસિડેન્ટ માટે 67 years છે, and in case of 65 years in case of any other member. પ્રેસિડેન્ટ સિવાયના કોઈ પણ જ્યુડિશિયલ મેમ્બર છે, ટેકનિકલ મેમ્બર છે, તો એને ઓફિસ વેકેટ કરવી પડશે, ખાલી કરવી પડશે ક્યારે, when he attains the age of 65 years. So this is the term of office, means કે કેટલા ટાઈમ સુધી અપોઇન્ટ થઈ શકશે, ઓફિસમાં એની અપોઇન્ટમેન્ટ છે વેલિડ બની શકે. નેક્સ્ટ, the powers and functions of the NCLT. NCLT ને શું ઓથોરિટી, શું પાવર્સ આપેલા છે, બરોબર. તો અહીંયા પણ આપણે એવું કહી શકીએ the appellate tribunal or NCLT બેમાં સેમ પ્રોસિજર્સ છે, બરાબર. એપીલેટ ટ્રિબ્યુનલ છે, NCLT છે, બેના પાવર્સ સેમ જ છે. એટલે આ સેક્શનમાં વર્ડિંગ્સ એવા આપેલા ધ એપીલેટ ટ્રિબ્યુનલ, પણ અહીંયા આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે NCLT ધ ટ્રિબ્યુનલ, એપીલેટ ટ્રિબ્યુનલ નહીં પણ શું કહી શકાય, ટ્રિબ્યુનલ shall have the same powers as the civil court has under the civil procedure code 1908. તો સિવિલ પ્રોસિજર કોડ પ્રમાણે જે સિવિલ કોર્ટ્સ ને જે ઓથોરિટી, જે પાવર્સ છે, આ બધા જ પાવર્સ કોને મળશે, NCLT. શું કામ કોર્ટના પાવર મળશે, તો આપણે આવું ડિસ્કસ કરેલું છે કે NCLT ઇઝ અ ક્વાસી જ્યુડિશિયલ બોડી, અને ક્વાસી જ્યુડિશિયલ બોડી છે તો ઓબ્વિયસલી કોર્ટ જેવા પાવર્સ પણ એને મળવા જોઈએ. તો શું પાવર્સ મળશે, તો ફર્સ્ટ, summoning and enforcing attendance of any person and examining him on oath. તો કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એને ઇન્વેસ્ટિગેશન, ઇન્ક્વાયરી માટે થઈને હાજર રહેવા માટેનું સમન, બરાબર, સમન્સ મોકલાવીએ છીએ. જો કોઈ પણ વ્યક્તિને સમન મોકલાવી શકશે, નોર્મલી આપણે એને ઇન્ક્વાયરી માટે બોલાવવા તો નોર્મલ વર્ડ્સમાં તો આપણે કહી શકીએ ઇન્વિટેશન આપે, બરાબર. પણ અહીંયા આપણે કહીએ કે ભાઈ અહીંયા એને બોલાવવા છે, એના માટેની જે નોટિસ આપે એને શું કહેવાય છે, સમન. તો આ જે સમન તમે કોઈને આપશો તો એ વ્યક્તિને જે ડેટ, જે પ્લેસ ઉપર તમે કીધું છે આ ટાઈમે એને ઇન્ક્વાયરી માટે હાજર રહેવું પડશે. અને પ્રેઝન્ટલી તો કે આવા ઘણા બધા કેસીસ છે કે જેમાં CBA છે, CBI છે, પછી આ સિવાય એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટર ED છે, આ બધા લોકોને એવી ઓથોરિટીઝ છે કે લોકોને સમન્સ મોકલાવી અને ઇન્ક્વાયરી માટે બોલાવી શકશે. So NCLT has the authority summoning and enforcing the attendance of any person and examining him in oath. On oath means સોગંદ લેવા.
તો આવું પણ તમે મૂવીઝમાં ને એમાં જોયું હશે કે ભાઈ કોર્ટમાં તો કે બુક આપવામાં આવે પછી એના ઉપર હાથ રાખીને કહેશે કે મેં જો કહુંગા સચ કહુંગા. તો આવી રીતની જે કે ભાઈ ઓથ છે તો એની પ્રોસિજર છે તો એ સોગંદ પ્રમાણે પણ એની પાસેથી જે કે ઇન્ક્વાયરીઝ છે સ્ટેટમેન્ટ છે એ લઈ શકશે. નેક્સ્ટ, requiring and discovery of production of the documents. Requiring the discovery and production of the document. તો જે વ્યક્તિ છે એને ડોક્યુમેન્ટ્સ છે રેકોર્ડ્સ છે એ પણ તમે એની પાસેથી મંગાવી શકો કે લાસ્ટ 5 યર્સના તમારા ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ છે લઈને આવજો, આ ડિટેલ્સ છે તમારા બેંક સ્ટેટમેન્ટ છે લઈને આવજો, પ્રોપર્ટીને રિલેટેડ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે તો જે કે બી એવિડન્સ નેસેસરી લાગતા હોય તો એવા કેસમાં આ ડિસ્કવરી એન્ડ પ્રોડક્શન ઓફ ધ એવિડન્સ ડોક્યુમેન્ટ્સ આને પણ એનસીએલટી ને ઓથોરિટી છે કોઈની પાસેથી ડોક્યુમેન્ટ્સ છે માંગી શકશે. નેક્સ્ટ, રિસીવિંગ ધ એવિડન્સ ઓર એફિડેવિટ મીન્સ લોકો પાસે સોગંદનામું કરાવડાવે, એફિડેવિટ મીન્સ સોગંદનામું, તો એના ઉપર એફિડેવિટ થ્રુ તો કે એવિડન્સ છે કલેક્ટ કરવાની પણ ઓથોરિટી છે એનસીએલટી પાસે છે. નેક્સ્ટ, requisitioning any public record or document or a copy of such record from any public department. હવે અમુક ઇન્ફોર્મેશન એવી છે કે જે તમને કોઈ પણ ગવર્નમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટથી મળી શકે, જેમ કે કંપની માટેની કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય તો એવા કેસમાં એનસીએલટી જે આરઓસી ને કહી શકે કે કંપનીને રિલેટેડ આટલો ડેટા છે અમને અવેલેબલ કરાવવાનો. પ્રોપર્ટીને રિલેટેડ કોઈ પણ ડિટેલ્સ જોતી હોય તો એવા કેસમાં સબ રજિસ્ટ્રાર ઓફિસમાંથી એની ડિટેલ્સ મળી શકે. બરાબર, જીએસટી ને રિલેટેડ એના રિટર્ન્સ છે ડિટેલ્સ જોતી હોય તો તમને જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી મળી શકે. તો જે કે બી પબ્લિક ડિપાર્ટમેન્ટના રેકોર્ડ છે એ પણ ડિમાન્ડ કરી શકે, રિક્વેઝન મીન્સ એની પણ માંગ કરી શકશે એનસીએલટી. તો કોઈ પણ પબ્લિક રેકોર્ડ છે એની ડિમાન્ડ કરી શકશે. નેક્સ્ટ, issuing the commission for the examination of the witness or documents. તો અહીંયા પણ કોઈ પણ વ્યક્તિને બોલાવવો છે એક્ઝામિનેશન માટે તો એના માટેનું કમિશન એના માટેનો ઓર્ડર છે એ પણ એનસીએલટી કરી શકે. Dismissing a representation for the default or deciding it ex parte. તો કોઈ પણ વ્યક્તિએ જે રિપ્રેઝન્ટેશન પોતાના બચાવમાં જે રજૂઆત કરેલી છે બરાબર તો એને ડિસમિસ કરી અને એના પ્રમાણે એનસીએલટી જે જજમેન્ટ આપી શકે. અથવા તો આપણે વર્ડ આપેલું છે ડિસાઇડિંગ ઇટ એક્સ પાર્ટ. એક્સ પાર્ટ મીન્સ કે જે વ્યક્તિને આપણે સમન્સ મોકલાવેલું છે એને આવવા માટે કીધેલું છે પણ એ વ્યક્તિ જ્યારે હાજર જ નથી રહી. તો કોર્ટમાં નોર્મલી આપણે જોઈએ કે કોઈ વ્યક્તિ છે બે પાર્ટી સાથે હાજર નથી તો ત્યાં શું તો કોર્ટ છે ડેટ આપી દે, પણ વારંવાર ડેટ્સ આપવા છતાં અમુક પાર્ટી છે તો અમુક પાર્ટી છે કોર્ટમાં હાજર જ નથી થતી. તો સેમ અહીંયા પણ એવું થશે, એનસીએલટી બે પાર્ટીને બોલાવશે બરોબર પણ એક પાર્ટી છે જે કોર્ટમાં ક્યારે પોતાની અટેન્ડન્સ છે હાજરી આપતા જ નથી તો એવા કેસમાં એનસીએલટી જે શું કરશે તો કે એક્સ પાર્ટી મીન્સ પોતાની રીતે ડિસિઝન લઈ લેશે અને હવે આવા કેસમાં જે વ્યક્તિ એબ્સન્ટ છે એને પોતાનો ડિફેન્સ કરવાનો કોઈ ચાન્સ મળતો નથી. તો આવી રીતે ડિસિઝન છે એનસીએલટી આપી શકશે. નેક્સ્ટ, setting aside any order of dismissal of any representation for the default or any order passed by it ex parte. તો એનસીએલટી જેનો કોઈ પણ ઓર્ડર જે એક્સ પાર્ટે ઓર્ડર કરેલો છે એને ડિસમિસ કરવાનું અથવા તો કોઈ રિપ્રેઝન્ટેશન છે જે ઉપર આપણને આપેલું છે કે જે ઓર્ડર કરે આ જ ઓર્ડર છે એને સેટ અસાઇડ મીન્સ કેન્સલ કરવાની પણ ઓથોરિટી. તો એને કેન્સલ કરવો મીન્સ તો એના જે રિપ્રેઝન્ટેશન છે એને પાછા આપણે કન્સિડર કરવા, જે વ્યક્તિને ડિફેન્સનો ચાન્સ અવેલેબલ નથી અને ફરીથી આ ચાન્સ અવેલેબલ કરાવડાવવો. તો આવી પણ એક ઓથોરિટી છે જે એનસીએલટી પાસે અવેલેબલ છે. and any other matter which may be prescribed. તો હવે આના માટેના જે કંઈ બી રૂલ્સ હોય જેમ કંપનીઝ એક્ટ છે એવી જ રીતે કંપનીઝ એક્ટમાં કંપનીઝ રૂલ્સ પણ આપેલા છે. તો કંપનીઝ એક્ટ કંપનીઝ રૂલ્સ પ્રમાણે જે કંઈ બી ઓથોરિટીઝ પાવર્સ આપેલા હોય એનસીએલટી ને તો આ સિવાયનું જે કંઈ બી પ્રિસ્ક્રાઇબ છે આવા પાવર્સ પણ એનસીએલટી ને મળી શકે. So that's all for the NCLT topic. And next topic, the NCLAT, that we will discuss in our next session. So thank you very much.